كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا عليه من أوسع باب وتسقينا بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أحلى شراب. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله، فإن من تقواه جل وعلا المبادرة إلى حج بيته الحرام امتثالا لأمره وتعظيما لجلاله وإحسانا لأنفسنا ورفعة لدرجاتنا وأداء لما وجب، فإنه تعالى قد أوجب علينا الحج وفرضه في كتابه العزيز، فقال عز شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصح أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وإن من دلائل تكريمه سبحانه وتعالى ورحمته الشديدة بنا وتفضله علينا في باب الحج إلى بيته الحرام أنه جل وعز قد جعل فريضة الحج إلى بيته إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها دينه الحنيف، لكنه سبحانه لم يوجبه علينا في العمر إلا مرة واحدة رحمة بنا وتخفيفا علينا. فقال جل جلاله فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وجعل الله تعالى الحج من أسباب مغفرة الذنوب وإذهاب السيئات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأنه سبحانه وتعالى جعل الحج من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأنه جعل الحج من الجهاد في سبيله. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نجاهد معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج أبدا بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن الحاج في ضمان ربه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج قاضيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. وخرج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى ركبا فقال: من الركب؟ قالوا: حاجين. قال: ما أنهزكم؟ ما أخرجكم غيره؟ 3 مرات. قالوا: لا. قال: لو يعلم الركب بمن أنافوا لغرت أعينهم بالفضل بعد المغفرة، والذي نفس عمر بيده ما رفعت ناقة خفها ولا وضعته إلا رفع الله لها درجة وحط عنها بها خطيئة وكتب له بها حسنة. وذهب أكثر أهل العلم على أنه واجب على المكلف على الفور، وذهب الإمام الشافعي بأنه على التراخي. فالحذر يا عباد الله من التكاسل عن أداء فريضة الحج مع وجود الصحة والعافية وحصول الميسرة في الرزق وتوافر الأمن في الطريق. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وقال طلحة اليامي رحمه الله: كنا نتحدث بأنه من ختم له
حاجا إلى بيته فإذا قدم مات. رواه عبد الرزاق في مصنفه. والحجة الواجبة هي الحجة الأولى حجة الإسلام. وذكر عن عبد الله بن مغفل رحمه الله إنه سئل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر فقال مات وهو لله عاصم. وفقنا الله لذلك وسلك بنا أحسن المسالك وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويأتمرون بأوامره وينتهون عن زواجره. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد الذي خضعت له الرقاب وذلت له جميع العبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا نظير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا. اللهم صل وسلم باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة على الواسع في مشاهداته الروحية والواسع في مقامه القربية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله اللهن كمفرات يا اللهن تنزازل كمتازز تفتر نبت على ملايك كمقوم መሰረታዊ ነገራቶች ውስጥ የእስልምናችንን ምሰሶች አላህ ያደረጋቸው አምስቱ ምሰሶ ከነሱ ውስጥ አንዱ ያህን የአላህን ቤትን ሐጅ ማድረግ ነው፣ መቀሰድ ነው፣ አስቦ መሄድ ያህን ዒባዳን መፈጸም ከእስልምናችን ምሰሶች ውስጥ አንዱ ነው። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ በመጣላቸው ወህይ አማካኝነት ያስተማሩን በሐዲሶቻቸውና በሱናዎቻቸው ላይ ያስተማሩን ሁሉ የሚያሳየው ሐጅ ማድረግን ደረጃውንና ከፍታውን ነው። አላሁ ተዓላ ጀለ ጀላሉሁ ለአላህ ሐቅ አለው ሰው ልጅ ላይ ሰው የተባለ አለናስ ሰው የተባለ ላይ እንዳለ ለአላህ ሐቅ አለው፣ ግዴታ አለበት ሰው ልጅ ላይ የአላህ ሐቅ አለበት ያህን ቤትን ሐጅ ማድረግ። ነገር ግን ችሎታውን አላህ ለሰጠው ያህን ችሎታን አላህ ላደረገለት ግዴታ አለበት ብሎ አላህ ቁርአን ላይ ነግሮናል። ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐጅን ፈርድ እንደሆነ አዩሃ الناس ብለው እናንተ ሰዎች ሆይ
አላህ ጀለ ጀላሉ ሐጅን ግዴታ አድርጎባቸዋልና ሐጅ አድርጉ ብለው ሰይዳችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ይሄ ምሰሶ ይሄ ወሳኝ ነገር አላህ ጀለ ጀላሉ በረሕመቱ በእድሜ ልክ አንድ ጊዜ ነው ግዴታው፣ ሌላው ጭማሪ ነው። ይህንም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ያስተላለፈላቸውን መልእክት ሲያስተላልፉልን ነግረውናል። ሐጅ ግዴታ እንዳለባቸው ለሰሃባዎቹ ሲነግሯቸው አንድ ባላገር ሰው ነበረ በቅርቡ የሰለመ በየዓመቱ ነው አላቸው። ሲላቸው ጸጥ አሉ። ሁለቴ ሶስቴ ሲጠይቃቸው አዎ ብንኖር እኮ ግዴታ ይሆንባችሁ ነበር፣ ነገር ግን አልሐጁ መራ ሐጅ አንድ ጊዜ ነው፣ ጭማሪው ለሱ ጭማሪ አጀር ነው ያስገኘው፣ ይሄ ግዴታ የለበትም ብለው በዛ መልኩ ተደንግጎልናል። ይሄ ሐጅ ግዴታ ከመሆኑ ጋር መሰረታዊ ነገር ምሰሶ ከመሆኑ ጋር ልክ እንደዛው የተለያየ አይነት ፈዳኢልና ችሮታዎች የሚገኝበት ነው። ከሱ ውስጥ ወንጀልን የሚያስምር ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ይህን ቤት አላህን ቤት ሐጅ ያደረገ ግዴታውን የፈጸመ እዛ ቦታ ላይ መጥፎ የሆኑ ቃላት ሳይወጡ ከአፉ መጥፎ የሆነ ስራም ሳይሰራ ያን ነገርን አድርጎ የመጣ ረጃ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ከየውሚ ወለደቱ ኡሙ እናቱ እንደወለደችው ሆኖ ነው የሚመለስ። ሕፃን ልጅ ሲወለድ ምንም አይነት ወንጀል የለበትም፣ ትልቅም ትንሽም፣ የንግግርም የድርጊትም ምንም አይነት ንጹህ ሆኖ እንደሚወለደው እንደዛ ሆኖ ከዛ ቦታ ይመለሳል ብለዋል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰይድ አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ የተጠየቁ ጊዜ ሐጅ እኮ አስቤ ነበረ ብዬ ጠየቅኳቸው ይላል አንድ ደረሳቸው በታላቁ ሰሐቢ አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ። ሐጅ አስቤ ነበር ሲላቸው ምን አሉት? ንያክ እውነተኛ ከሆነ ልክ እንደዛውም ደግሞ መሰረታዊ ይዘኸው የምትሄደው ወጪ ሐላል ከሆነ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ሸይጣንን አላህ ካገለለልህ ታግለህ ነፍስያን ምንን ተቋቁመህ የሸይጣንን መጥፎ የሆነ ነገርን አላህ ካገለለልህ በዚህ መልኩ ካደረክ ያን ሐጅ ዑድተ ሚን ሰይአቲ ከወንጀልህ እኮ ተላቀህ ትመለሳለህ። ልክ ሕፃን ልጅ እንደተወለደ እንደዛ ሆነ ነጽተህ ትመለሳለህ ብለው ሰይድ አብዱላህ ብን መስዑድ የሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁ ሰሐቢ በዚህ መልኩ ነግረውናል። ወለሃዛ የጀነት መግቢያ ሰበብ ነው አልሐጁል መብሩር ብሎ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጹህ የሆነ ሐጅ ይሄ የንግግርን የድርጊትን መጥፎ ነገር የሌለበት ግዴታውን የተወጣበት እንደዚህ አይነት ሐጅ ሌላ ጀዛ የለውም፣ ምንዳ የለውም፣ ጀነት መግባት ጀነትን ማግኘት እንጂ ሌላ ነገር ክፍያ የለውም። ወንጀሉን ተምሮ ምንም ተብሎ ነገር ግን ለዛ ነገር የሚገባው ይሄ ነው ብሎ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስሳዲቁል መስዱቅ ታማኝ የሆኑት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አስተላልፈውልናል። በአላህ መንገድ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ መታገል ሐጅ እንደሆነ ሐዲታቸው ላይ ተናግረዋል። ጂሃድ አብረናችሁ አንወጣም ወይ ብዬ ጠየቅኳቸው ትላለች እናታችን ሰይደቲ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። አብረናችሁ ከእናንተ ጋር ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ጠላትን አንዋጋም ወይ ብለው ሲጠይቁ አይ የእናንተ እኮ ምርጡ ጂሃድ ለሴቶቹ ምርጡ ጂሃድ ሐጅ ነው፣ ሐጅም ማድረግ ነው። ምን ይላሉ ሰይደቲ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ? ያቺን ነገር ከሳቸው አፍ ከሰማው ጀምሮ ትቼው አላውቅም፣ ሐጅ የሚባለውን ነገር ቀርቼ አላውቅም ብለው ሰይደቲ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ይህን ይናገራሉ። ልክ እንደዛው ወደ ሐጅ የሄደ ሰው ለሐጅ የተነሳ ሰው በአላህ ጥበቃና ዋስትና ስር ነው። ሐዲታቸው ላይ ሶስት ሰዎች በአላህ ዋስትና ስር ናቸው፣ ጥበቃ ውስጥ ናቸው። አንደኛው ቀስዱ ከቤቱ ሲወጣ የአላህን መስጊድ ሰላት ሊሰግድ ሊዘክር ሊቀራ የአላህን መስጊድን አስቦና ቀስዶ ከልቡ ፈልጎ ከቤቱ ይወጣ በአላህ ጥበቃ ስር ነው። ልክ እንደዛውም በአላህ መንገድ ላይ ጠላትን ሊዋጋ ሊጋደል ይወጣ እሱም በአላህ ጥበቃ ስር ነው። ልክ እንደዛውም ደግሞ ሐጅን ለማድረግ ነይቶ ከቤቱ ይወጣ እሱም በአላህ ዋስትናና ጥበቃ ስር ነው። ሐታ ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? ሰውየው ከሐጅን አድርጎ ወይም ዑምራን አድርጎ ተመልሶ አጀሉ የመጣ የሑስነል ኻቲማ ምልክት ነው ይላሉ። ሕፃን እንደተወለደ ሰው ሆኖ ንጹህ ሆኖ መጥቶ ወደ አፈራ ሲሄድ
ወንጀሉን እንዳለ ጨርሶ ማለት ነው። ولهذا يا عباد الله የተዘጋጁ ወንድም አባት እናቶች አሉ። ወሩ ገብቷል ዙልቃዕዳ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ። መንቀሳቀስም መሳፈርም ተጀምሮ ይሆናል። ለሚሄዱ አደራ የምንለው ነገር ይሄን አላህ ሐጅን ወፍቋቸው ይሄን ትልቅ የሆነ ዒባዳን ወፍቆ ለሚሄዱ ወንድም አባት እናት የመጀመሪያው ደረጃና ወሳኝ ነገር የአላህ ዒባዳ በዕልም እንጂ ባለማወቅ አይሰራም። ስለዚህ ሐጅ ሊሄድ የተነሳ የነየተ የጨረሰ ሰው ስለ ሐጅ ቁጭ ብሎ መማር አለበት። ዝም ብሎ ሄዶ የሚያደርገው ነገር አይደለም። ሳይማር ያለ ዕውቀት ዒባዳ የለም። ይህ ዕውቀት ደግሞ ዓሊም ሙፍቲ ምናምን የመሆን ጉዳይ ሳይሆን የምትሰራውን ነገርን ማወቅ። ሐጅ ካልተነሳ ያን ስለ ሐጅ መማር አለመማር ግዴታ ላይሆንብህ ይችላል። ነገር ግን ሐጅ ተነስቶ ስለ ሐጅ ማይማር ይሄ ከባድ ነው። ልክ እንደዛውም ደግሞ ይሄ ሁሉ ዑለማ አዋቂዎች እዚህም እዛም ባሉበት አላወኩም ነበር የሚለው ነገር ዑዝር አይሆንም፣ ምክንያት አይሆንም። አላህ ጋር ዑለማዎቹ እንደተናገሩት የሆነ ነገርን ተሳስቶ ዓሊም ባለበት ሳይጠይቅና ሳይማር ከተሳሳተ በኋላ እኔ እኮ እንደዚህ መሆኑን አላወኩም ነበር ቢል ዑዝር አይደለም፣ እንደውም ጥፋት ነው። አለማወቁ ራሱ አንድ ወንጀል ራሱ ይችላል። ዑዝር የለውም ብለዋል ዑለማዎቹ። ዑዝር የምንሰጠው አላወኩም በማለት ዑዝር የሚሰጠው ሁለት ሰዎች ናቸው። አንደኛው በቅርቡ የሰለመ ዑለማም ጋር ቢሆን ከዑለማዎቹም ጋር ቢሆንም ሁሉን ነገር ጠይቆ ላያቅ ይችላል። በቅርቡ ሰልሞ ቢሳሳትና አላወኩም ቢል ይሄ አላህ ጋር ዑዝሩ ተቀበለ። ሁለተኛው ከዑለማ ከዓሊሞች መንደር ርቆ ያለ ሙስሊም ሙእሚን መማር መጠየቅ የማይችልበት አማ በዑለማ በእነሱ መሃል ሆኖ አንዳንዱ ሐጅ ሄዶ የሚያውቀው ጠዋፍን ብቻ ነው። አብሶ ደግሞ አባቶቻችንን ሐጅ የምናስደርግ እናቶቻችንን ሐጅ የምናስደርግ ስለዛ ነገር አያውቁ፣ ቋንቋ አያውቁ፣ ከሰው ጋር መነጋገር እዛ ቦታ ላይ ድንገት አጋዥን ላያገኙ ይችላሉ። ወለሃዛ ካሁኑ አጋዥ ማድረግ ለዛም ነገር ችሎታ እኮ ይጠይቃል። ያህን ነገርን ማሳወቅ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ወለሃዛ የመጀመሪያው ለዛ ነገር የተዘጋጀ ይሄ። ሁለተኛ ደግሞ እዛች ቦታ ላይ ስንሄድ የዚህ ኡመት ተወካይ መሆናችንን እንዳንረሳ። ضيوف الرحمن የረህማኑ እንግዶች ብቸኛ ዒባዳ እዛች ቦታ ላይ ብቻ የሚደረግ ሌላ ቦታ ማይደረግ ዒባዳ ይሄ ዒባዳ ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ የሄዱ ከኡመቱ አጠቃላይ ተወካይ ሆነው ነው የሄዱት። ለዚህ ኡመት ዱዓ ማድረግ እዛ ቦታ ላይ ሐጁ እንዳይበላሽበት ሰብርና ትዕግስት ማድረግ። ትዕግስት ይፈልጋል። ነገሩ ድሎት አይደለም። የሐጅ ጉዳይ መዝናኛም አይደለም። ድካም አለበት፣ ልፋት አለበት፣ መጣላት አለበት። ጸባይ ይገለጻል እዛ ቦታ ላይ የብዙ በዛ አማካኝነት ላይ ነገሩ ሌላ ውጭ ሀገር ስለሄደ በፕሌን ስለሄደ ልዝናና ወይም ሊያርፍ አይደለም። በጣም ከባድ ድካም ነው ያለበት። እዛ ነገር ላይ ትዕግስት ማድረግ መጠንከር። በዚህ መልኩ ያን ዒባዳን ንጹህ በሆነ መልኩ ለማድረግ መንከባከብ። በህይወት አንድ ጊዜ የምትሰራ በሆነ ሰው ንዴትና በሆነ ሰው ምክንያት ልትበላሽ መጥፎ ቃል ወጥቶ መጥፎ ስራ ወጥቶ አጅሩ ሊቀንስበት የሚገባ ነገር አይደለም። በዛ መልኩ ያን ዒባዳችንን ልንሰራ ይገባል። ያልሄደው ደግሞ አላህ ያን ቦታን ያልወፈቀው ወይም ደግሞ በዚህ ዓመትም ያልሄደ እነዛ የአላህ እንግዶች ሰላም ሆነው አማን ሆነው አላህ ተቀብሏቸው እንዲመለሱ ዱዓ ማድረግ ይሄ የትላልቆቹ አደብ ነበር። ሐታ ዑለማዎቹ ምን ይሉ ነበረ? ዘመኑ ሰላም የመሆኑ ምልክት በሰላም ሐጅ ተደርጎ ሰው ወደ ሀገሩ መመለሱ መረጋገጡ ነው ይሉ ነበር። እነዛ እንግዶች ኡመቱን ወክለው ይሄዱ በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ዱዓ ማድረግ። ልክ እንደዛው ደግሞ ተመልሰው ሲመጡ ከነሱ በረካን፣ እስትግፋርን፣ መሐርታን አላህን እንዲጠይቁልን መዘየርና ያህን ነገር ማድረግ። ሌላው ደግሞ እየቻለ ቁዋው ተሰጥቶት ችሎታው ተሰጥቶት ደግሞ ሐጅ ያላደረገ እስልምናውን ያልሞላ ማለት ነው። የእስልምና መሰረቶቹ አንድ የጎደለበት እንደው ሌላው ባይጎል እንኳን አላህ ይጠብቀን። ይሄን አይነት ተውፊቅ የሰጠው አላህ ወፍቆት ገንዘቡን ሪዝቁን አብዝቶለት ይሄን ነገርን ያላደረገ በጣም አስፈሪ የሆኑ ማስጠንቀቂያዎች ነው ያሉት። ሰይድና ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አሚሩል ሙእሚኒን
ምን ይሉ ነበር? አላህ ጀለ ጀላሉ ሪዝቁን ሰጥቶት መን አጣቀ الحج ሐጅን ችሎ ማድረግ ወለም يحج ነገር ግን ሐጅን ያላደረገ ይሄ ለሱ እኮ ይሁዲም ሆኖ አይሁዳም ሆኖ ካፊርም ሆኖ ነሳራም ክርስቲያንም ሆኖ ይሙት ለሱ እኩል ነው ይሄ ነገር ምኑ ሙስሊም ነው ብሎ በዚህ ደረጃ ተናገሩ። ችሎ ቁዋው ተሰጥቶት በዚህ መልኩ ያደረገ ይሄ ይሁዲ ነው ወላ ነስራኒ ነው ሙስሊም ነው እንዴ? ይሄ እንደዛ ሆኖ ከፈለገ ይሙት ምን ያረጋል ይሄ ብሎ በዚህ ደረጃ ነው ዑለማዎቹ የተናገሩት። የሐጅ ጉዳይ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። አሁን ችላ መባል መብቃቃት አብሶ ደግሞ በሆነ ምክንያት ገንዘቡ ውድ ሆነ የሆነ አካል ፈልጎት ነው የሆነ አካል ሊጠቀምበት ነው ምናምን በሚል ችላ ማለት ሐጅ ትኩረት ያለ መስጠት ጉዳይ ለምን ምንም ያክል ይድረስ ገንዘቡ ያሃን ገንዘብ ከቻልክ ግዴታ ነው ካልቻልክ የለበት ولهذا በምንም አይነት መልኩ ምክንያት ሊኖረን አይገባም። ይሄን ታላቁን ሐጅ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚያደርገን ዑለማዎቹ ከአራቱ መዝሀቦች ሶስቱ መዝሀቦች እንደቻለ ይወጅቡበታል ብለዋል። ልክ እንደቻለ ገንዘቡ ለምሳሌ ነገደ ምን አለ አትረፈረፈ ከዛ በኋላ የሚበቃው ያክል ሲችል በዛች ዓመት ላይ ግዴታ ነው ብለዋል ሶስቱ መዝሀቦች። ያው ሀገራችን አብዛኛው በሻፊዒ መዝሀብ ስለሆነ ሻፊዒ መዝሀብ ላይ አዎ ግዴታ ሆኖበታል። ነገር ግን በዚህ ዓመት ከፈለገ በቀጣዩም ዓመት ከፈለገ ፍቃድ ነው ብለው የሻፊዒያ መዝሀብ ኢማም ሻፊዒ ያን ነገርን ተግራራ እንጂ ከማስረጃዎች አንፃር ሌሎች ማስረጃዎችን ደግሞ አይተው ሶስቱ መዝሀቦች በዛችው ዓመት ላይ ግዴታ አለበት ብለዋል። በሻፊዒ መዝሀብ ቀጣይ ዓመቱን ወይ ሁለተኛው ዓመት ምናምን ማድረግ ይችላል እንደፈለገ በፈለገው ሰዓት ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? እሱ ላይ በቃ ዋጅብ ሆኗል። ነገር ግን ያን ዋጅብን የመስራት መብት አለው እድል አለው ብለዋል። ላኪን ቢቸገር ቢከስር እና ድጋሚ ወደ አለመቻል ቢሄድ ማጅራቱ ላይ ተጠያቂ በሻፊዒ መዝሀብ ቢሆን ማለት ወላላ ቢሻለው ሰውየው ልክ አላህ ባስቻለው ሰዓት በቻለ ሰዓት ያን ግዴታውን መፈጸም ጭማሪ ነገር አይደለም። በአሁኑ ሰዓት እየታየ ያለው ጭማሪ ነው። ለምን ሙሂቡ ወዳጆች ስላሉ አባት እናትን ሐጅ ማስደረግ የሚባለው ነገር ጭማሪ ተደርጎ እንጂ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይሄ ልክ ሰላታችንን እንደምንሰግደው ግዴታ ዘካችንን እንደምናወጣው ግዴታችን ነው። እዛ ቦታ ላይ ሄደን ያችን ጨርቅ ለብሰን ያን ዒባዳን ማድረግ በእድሜ ልክ አንድ ጊዜ ግዴታ ነው። ولهذا يا عباد الله ያን ማድረግ አለብን። አላህ ይወፍቀን። ሌላው ደግሞ ያን ቁዋ ያልተሰጠው ሪዝቁን ራሱ ለማብዛት ሀብቱን ለማብዛት ስራ በሚሰራበት ሰዓት ይሄን ይነይት እንደው አላህ ከፍቶልኝ ሪዝቄን አስፍቶልኝ ሐጅ ለማድረግ ግዴታ የለብህም ስለተባለ ችሎታ የለህም ስለተባለ እሱ ጋር ምንም ነገር አይመለከተውም ማለት አይደለም። መናፈቅ አለበት። ያን ምርጥ ቦታን መዘየር ይኖርበታል። ያን ምርጥ ቦታን ዒባዳን ማድረግ ይኖርበታል። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተመላለሱበት ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ያን ቁርአንን ይዞ የተመላለሰበት ሰሃባው ረድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን የተመላለሱበትና የኖሩበትን ያን ቦታን የማየት ናፍቆት ያን አጅርን ደግሞ የሐጅን የማግኘትን ናፍቆት ውስጣችን ላይ ልናሳድግ ይገባል። የሪዝቃችን የመንፋታችን ስራ የመውጣታችን አንዱ ዓላማችንም ያን ነገር ማድረግ ያን ግዴታዬን ለመወጣት እንጂ ሐጂ ለመባል አይደለም። ሐጅ አድርጉ ለዛ ሳይሆን ያን ነገር ናፍቆቶች የዛን ጊዜ ሪዝቁንም አላህ ጀለ ጀላሉ ይከፍትልናል ያሰፋልናል። አላህ ይወፍቀን። ሐጅ ቤቱንም አላህ ይወፍቀን። ያን ምርጥ ቦታ ላይ ምርጥ የሆነን ስራ ለመስራት አላህ ይወፍቀን። በዛች ቦታ ላይ እጃችንን አንስተን አላህን የምንጠይቅበት በዛች ቦታ ላይ የሚዘንብ የዱዓ ኢስቲጃባዎችን የምናገኝበት ነጣ የምናገኝ አላህ አድርገን። ሪዝቃችንንም አስፍቶ አፊያችንንም ሞልቶ እድሜያችንንም አርዝሞ ለዛ ኸይር ነገር ሁልጊዜ የምንወፈቅ ባሪያዎች አላህ አድርገን። የሰራነውም ስራ የሚቀበለን ሀገራችንን አማን ሐጅ የሚሄዱትንም አማን በአማን የሚሰለሙ አላህ አድርገን። በአማን የሚመለሱ አላህ አድርገን። ዓለሙን ሁሉ አማን አላህ አድርግልን። አማናችንን ያብዛው፣ ሰላማችንን ያብዛው። ثم إن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار
وعلى خليفته من بعده المختار وأنيسه ورفيقه في الغار إمام المؤمنين وخليفته على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن الإمام ذي النورين عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى حمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى جميع أصحاب نبيك الكريم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن ويا رحيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعل كلمة المؤمنين، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على التقوى، واحفظنا مما يغضبك في السر والنجوى، وارفع مظاهر غضبك وجلالك ومقتك عنا يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين والمستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل نصرهم وتول أمرهم واجبر كسرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، نصركم الله، أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعين وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا وللمسلمين من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا على ما فينا وصلنا بشكرك الجميل في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل